ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੋ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। दो तस्वीर दिखा रहे हैं सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा दे वल्लों लिया जा रहा जायजा। दिल्ली दी तस्वीर जिथे कि केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हुए ने, उन्हां दे वल्लों जायजा लिया जा रहा है। हाले पंजाब दे विच दस दईए कि कोई पाबंदी नहीं लगेगी। ये चेतन सिंह जोड़ा माजरा सेहत मंत्री दे वल्लों दस्सिया गया, जानकारी दी गई है। लोकां नूं हालांकि जनतक थावां ते मास्क पाउण दी अपील उन्हां ने कीती है। इस तो इलावा इकट्ठ तो दूर रहा जाए, ज्यादा लोड़ होवे ताई जाया जाए, इकट्ठ च ना ही जाया जाए, सलाह दी गई है। उधर दिल्ली का असीं जिक्र कर रहे हैं तो इत्थे केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने जिन्हां ने हस्पताल दीयां तैयारियां दा जायजा लिया, गलबात की है उत्थे मौजूद स्टाफ दे नाल, डॉक्टरां दे नाल, ताकि किन्नियां क तैयारियां साडे कोल इस वेले मुकम्मल ने, पूरियां ने, उसका पता लग सके, जानकारी होवे। क्योंकि हालात जदों विगड़दे ने कोरोना दे तां फिर एकदम तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे मरीज इकट्ठे जड़े ने हो जाते ने। ज्यादा सीरीयस कंडीशन वाले लोगों को बचाना पहल हुंदी है ताकि उन्हां दी जान ना जावे। क्योंकि जिस तरीके दे नाल ऑक्सीजन की घाट हुंदी है और हर एक नूं बैड की लोड़ हुंदी है, ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है, दवाइयां की लोड़ हुंदी है, टीकिया की लोड़ हुंदी है। तो ये सारे इंतजामात होने चाहिए ने। ये सारे प्रबंध मुकम्मल किन्ने क ने उस नूं लैके अज देश भर दे विच मॉक ड्रिल की जा रही है। और ये दो तस्वीरां, एक दिल्ली तो तस्वीर है और दूजी पंजाब दे मोहाली तो 6 फेस है और इत्थे सिविल हस्पताल है जिथे पहुंचे हुए ने सेहत मंत्री। कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी गिनती दे विच कोविड के केस बढ़ रहे। कल एक केस आया सारे पंजाब च, सो इस करके स्थिति बहुत कंट्रोल च है। कोई डरन की लोड़ नहीं, अफवाह फैलाउण की भी लोड़ नहीं सानू। क्या टेस्टिंग बताई गई है? बिल्कुल बिल्कुल टेस्टिंग बताई गई। एयरपोर्ट ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ? सर एयरपोर्ट ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰ इस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे। उधर सरकार वालों कहा गया कि 27 तरीक ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। इस बार ही पंजाब कितना को तैयार है जेकर कोई सिचुएशन खराब होंदी है कोई? सब तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्नी कोई डरने वाली गल है नहीं। ये क्यों हजे तक कोई पंजाब च इंडिया च कोई एडा बड़ी जिहड़ी आई नहीं है कि बहुत बड़ी वेव आ गई ਜਾਂ बहुत सारे लोग ये तो इफेक्टिव हो गए। कोई चुनिंदा चुनवे ਜਿਹੜੇ कोई ना कोई एक अद्धा केस आउंदा, सो इस करके कोई ज्यादा डरन की लोड़ नहीं है। इन्ना जरूर है कि इलाज नालों परहेज चंगा, असीं जिन्ना परहेज रख सकीए वो चंगी गल है। मास्क पहनीए, जदों असीं किसी इकट्ठ बठ जाने
ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਉਹਦੇ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਕੇਸ कोई जारी हो रही है, कोई नवी रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ लगन जा रही है? ਨਹੀਂ। देखो, हजे कोई एडी कोई गलबात है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐ ਰੋਕ ਲਾ ਦੋ, ਐ ਰੋਕ ਲਾ ਦੋ। हजे सिर्फ चाइना च रौला है। जोड़ मेल कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल हम खड़े हैं। वेंटिलेटर से लेके बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेके हर चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए उसका वर्किंग, उसका सारा प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, पूरा वर्किंग के बारे में समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, आज मॉकड्रिल जो है वो की जा रही है। वेंटिलेटर्स की, बेड्स की बात करें तो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस? ये हमारा ऐसा है कि हमारे डेडिकेटेड वार्ड्स हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड के लिए, क्योंकि कोविड का पेशेंट नॉर्मल आईसीयू में तो रखा नहीं जा सकता, तो हमने कुछ एरियाज को डिफाइन कर दिया है कि इस एरियाज में कोविड के पेशेंट ही रखेंगे। जहां तक वेंटिलेटर का सवाल है, हमारे पास राउंड द क्लॉक इंजीनियर्स हैं कि अगर कोई भी माइनर से मेजर डिफेक्ट भी आएगा तो इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। और मोर देन 95 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोविड मरीजों की देखभाल के लिए रखे हुए हैं। और जहां जहां भी आईसीयू है वहां पर राउंड द क्लॉक 24 आवर स्टाफ है हमारे पास, जिसको कि हम 3 शिफ्टों में चलाते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के टाइम पे। एक एक मेडिसिन स्टॉक में है, लेबल्ड है और सब मेडिसिन का बना के रखा हुआ है। एंड डेली वो स्टॉक चेक होता है। अगर कहीं भी हमें लगे कि कुछ स्टॉक गिर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो स्टॉक जो हमें रिप्लेनिश कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह को लेकर? हाँ जी, हमारे यहाँ ऐसा है जी कि जो हमारा ये सिस्टम है, क्योंकि कोविड एक बीमारी ऐसी है जो ज्यादातर चेस्ट को इन्वॉल्व करती है, तो 3 मेजर डिपार्टमेंट हैं जो इसको देखते हैं। मेडिसिन का डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो इनके जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक 2 तरह के कैटेगरी डॉक्टर्स के होते हैं। एक सीनियर रेजिडेंट होते हैं, एक जूनियर रेजिडेंट। सीनियर रेजिडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने एमडी किया होता है, जूनियर रेजिडेंट जो वो एमडी कर रहे होते हैं। तो इन सबकी ऑलरेडी ही जो इनके सब्जेक्ट में ही ट्रेनिंग है वेंटिलेटर्स की होती है। तो यही 3 डिपार्टमेंट है जो वेंटिलेटर्स को की देखभाल करते हैं, उनको ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 12 ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਚਾਰਜਰ ਸੀ ਤੇ ਡੋਂਗਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 162 ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਿਆ, ਡੋਂਗਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ 4 ਡੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, 162 ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल गुरजोत, जे गल करिए तो जिहड़ा केंद्री जेल फिरोजपुर है उसके आस पास का इलाका जिहड़ा रैशी इलाका है और लगातार जिहड़ा बाहरले पासों जिहड़ा थ्रो किए जाते हैं, कभी मोबाइल हो गए, नशे की चीज़ां हो गई, हुण भी जिहड़ा कल जिहड़ा देर शाम नूं जिहड़ा कुछ थ्रो किए गए 12 पैकेट
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਪੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀੜੀਆਂ 14 ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ 12 ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, 2 ਚਾਰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨਾਈਟ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਹੈਂ? ਕੰਮ ਨਾਈਟ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੈਂ? ਕਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਲਾ ਗਿਆ? ਰੂਮ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈਂ? ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲਗਾਈ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਮਰੇ ਲਾਈ ਦੇ ਆ? ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਦੂਜਾ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੀਰ? ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ? ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ? ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਚੱਲ ਤਿੱਤ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾ, ਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਨੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਐਨੂੰ ਚੱਲ। ਉਧਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਣ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ। ਦਲੰਗੀ ਹੋ ਜਾ, ਦਲੰਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ 5-7 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਕੁੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 6-7 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਚੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਨੇਬਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਲ